and you get 25% off, like whole table. ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਨਾਈਸ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਵਰ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਓਲਿਵ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਟਿਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਓਲਿਵ ਗਾਰਡਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਜੇਲ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਫॉर ਯੂ, ਇਟਸ ਜੌਬ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਫੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਉੱਤੇ ਪੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਸਬਵੇ ਨਾਲੋਂ। ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? ਦੇ ਆਰ ਗੋਣਾ ਗਿਵ ਯੂ $300 ਫॉर दैट। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਬਵੇ ਦੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 7-11 ਦੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਪੜਨ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਜਾਨ ਬਚਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗਾ, ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਔਖਾ ਹੈ। वेलकम ध्रुव, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। पॉडकास्ट पे कैसा लग रहा है? पहली बार आपका एक्सपीरियंस है, राइट? या इट्स लिटिल वियर्ड बट या पॉडकास्ट वैसे देखते हो? हाँ देखता हूँ, बट लाइक ऑफ कोर्स रिकॉर्ड करने का एक्सपीरियंस अलग ही है, यू नो। कौन सी पॉडकास्ट देखनी पसंद है? आई वुड से मैं अभी तो सिर्फ एक ही देखता हूँ, देयर इज पॉडकास्ट नेम TRS, द रणवीर शो। ओके। एंड आई मोस्टली लाइक कि जो लाइक पॉलिटिक्स के रिलेटेड हो गया या साइंस के रिलेटेड पॉडकास्ट, लाइक द वन दे अपलोड, मैं मोस्टली वही देखता हूँ। बट या ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਫਾਈਨ। ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ। ਬਠਿੰਡੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ? ਸੋ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ। ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ 9th and 10th ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਏਮ ਸੀਗਾ IIT JEE ਦਾ, ਲਾਈਕ ਐਵਰੀ ਯੂ ਨੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਯੈਸ। ਬਟ like 10th to baad I went to Delhi, Fiji. I joined there. I studied I prepared for IIT JEE for like 4 to 6 months. अच्छा। But us to baad hoya ki Fiji the ek ਹੋਰ institute that help you prepare for SAT and IELTS and everything. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ mock test ਹੋਇਆ SAT ਦਾ। ਅੱਛਾ। So I gave that. I kinda scored good. So ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨਾਲ, ਕਿ what's the chances of getting admission into any US university, ਤੇ fees ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਹੈ, are there any scholarships or anything, because of course ਜੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ pay ਕਰੇ it's very very expensive, around like 1 CR as you see. But yeah, ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਲੋ, then I transferred into that. I started preparing for SATs and like there's exam like APs. I did that and everything. But jado I passed like 12th, the COVID happened and everything, and the universities I applied, they didn't offer much scholarship. अच्छा। So after scholarship to baad bhi it was costing a lot. Like काफी expensive। 80 lakhs तब ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਅਰਾਊਂਡ, ਯੂ ਵੁੱਡ ਸੇ। ਨਾਲੇ US ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਕ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਇਨ ਕੇਸ ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਿਲ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਲਾਈਕ ਸੈਟਲਿੰਗ ਫਿਊਚਰ ਦੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ PR ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, PR ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ। ਬਟ ਦੈਨ ਆਈ ਲਾਈਕ ਲੁੱਕ ਟੁਵਰਡਸ ਕੈਨੇਡਾ। ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਯੂ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਕੋਰਸ everyone comes to Canada, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਇੱਥੇ PR ਦਾ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। Then I started looking for, but ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਲਾਨ ਆਈ ਸੀਗਾ, I don't want to go for a diploma. I want to do a degree, even though it costs a little more, but I was like, I'm fine with that. I need to have a good future ahead instead of just working some like minimal jobs even after you get a diploma or anything, right? So yeah, apply kita. I got into University of Saskatchewan, and yeah, first term it was hard because I was back from India. I was studying online and everything. Then COVID jado second wave khatam hui, then I came here. वो भी बहुत लंबी स्टोरी सी। I came from Mexico and everything because direct flights नहीं सीखे। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ 2021 ਚ ਆਏ ਨਾ, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੇਵ ਸੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਅਸੀਂ ਲੱਕੀਲੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਹੀ ਹੈਡ ਟੂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਬਟ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਸਾਡੀ April 'ਚ ਸੀਗੀ ਫਲਾਈਟ, ਬਟ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੰਥ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਨ ਸੀਗਾ, ਦੈਨ ਦੇ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਟੂ 2 months, ਦੈਨ 3 months, ਲਾਈਕ ਆਈ ਗੈਸ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਿਫਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਅਗਸਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, August 1st 2021 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਰੂਟ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਸਰਬੀਆ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਦੀਵਸ ਤੋਂ, ਬਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਫੈਸਟ ਵਾਜ਼ ਮੈਕਸੀਕੋ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਈ ਗੈਸ ਮੈਂ ਮੇਰੇ 2 ਹੋਰ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਆਏ ਥਰੂ ਫਰੈਂਕਫਰਟ, ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਵੀ ਵਰ देयर ਫॉर 3 days। ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, then we boarded flight for Canada finally. ਅੱਛਾ। But good thing at that time was ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸ਼ਾਟਸ ਦੇ ਗੇਵ ਮੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਐਂਡ ਦੇ ਲਾਈਕ ਓਕੇ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਗਾਟ ਮਾਈ ਵੈਕਸੀਨ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਫॉर 14 days, ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਅੱਛਾ। Just when I arrived, ਮੈਨੂੰ like RT-PCR test ਉਹਨਾਂ ਨੇ they did that on airport, and ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ I couldn't leave my house of course, but that was the only thing, I didn't have to quarantine. So that was one of the benefits ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ like later after 3 months I didn't have to quarantine ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ yeah, ਤੇ ਐਵੇਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੱਧਰ। but on the other hand ਮੈਂ like I was staying in Mexico City and it's beautiful. ਮੈਕਸੀਕੋ ਘੁੰਮੇ? ਹਾਂਜੀ, ਲਾਈਕ ਮੇਰਾ 2.5 days ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸਟੇ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਡੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਿਹੜੀ ਇਨਟੇਕ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਨਟੇਕ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ 2021 ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਵਰੀ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਓਵਰਲੀ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਆਏ ਕਿਹੜੀ ਇਨਟੇਕ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਜਸਟ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ 4 months ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਸਮਰ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ fall 2021 ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਟ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅਗੇਨ ਆਨਲਾਈਨ ਟੂ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਫਿਰ ਆਈ ਗੈਸ ਵਿੰਟਰ 2022 ਵਾਜ਼ ਸਟਿਲ ਹਾਫ ਆਨਲਾਈਨ ਐਂਡ ਹਾਫ ਇਨ ਪਰਸਨ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਸੀਂ 2 days ਪੂਰਾ ਘੁੰਮੇ ਆ, like I roamed around the city and everything. And first of all ਜਿਹੜੀ myth ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ Mexico is very dangerous, I would say it's not that much, like it's like any other city. normally ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ 'ਚ ਘੁੰਮੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ cops ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ like ਬਹੁਤ ਦਿਖਣਗੀਆਂ, like they would be around every corner. And so ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, and the guy there he was from Punjab as well. So he told us ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲੋਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। So that's why yeah, it was like any other city, but of course it was way developed than like lambi again buildings and everything. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਲਾਈਟ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੀ? I would say still comparatively ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੇ। I paid I guess 1,40,000 for that. I don't exactly remember, but yeah, but people were paying about 2 lakhs 2.5 lakhs for that. but ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਚਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲੱਗ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵੀ ਘੁੰਮ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੈਕੰਡ ਜਾਂ ਥਰਡ ਵੇਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ।
so it all happened for the best, I would say. ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਰਾਈਟ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸਮੈਸਟਰ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਰਾਈਟ, ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜੌਬਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਫਿਰ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬਸ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਥ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੀ ਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਪਿੰਡ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਬੱਚੇ Rural area ਚੱਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਇਟਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦਰ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਹਾਂ ਵੈਦਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਠੰਡ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, 8 ਮਹੀਨੇ ਠੰਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾਲੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਠੰਡ ਰਹਿੰਦੀ, ਠੰਡ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਹਾਂਜੀ, ਠੰਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, exactly। ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਤੇ ਬਸ ਜੰਮ ਹਾਂ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਕਿ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਨੋ ਪੈ ਗਈ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਜੀਣਾ ਬਹੁਤ ਹਾਰਸ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇਹ ਲਾਈਕ ਦੋਜ਼ ਵਰ ਦ ਮਿਥਸ ਦੈਟ ਆਈ ਹਰਡ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਆਈ ਕੇਮ ਇਨ ਅਗਸਤ, ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਫਾਲ ਟਾਈਮ ਰਾਈਟ, ਤੇ ਫਾਲ 'ਚ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਿ ਲਾਈਕ ਪੇੜ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਹਨਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਫਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਆਟਮ ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਤਝੜ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ। ਤੇ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੇਅਰ। ਹਾਂਜੀ। ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿੰਟਰ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਕ ਸਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਤੋਂ, ਬਟ ਐਲਬਰਟਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤੇ ਸਸਕੈਚੁਅਨ 'ਚ ਸੇਮ ਹੀ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ -40 ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜੌਬ ਦੀ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ 5-6 ਜਾਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਨ 10 days ਜੌਬ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ। everyone was hiring at that time, everyone। ਇਹ ਨਾਲੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਲਾਈਕ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹਾਲੇ, Yeah। ਕਿ ਲਾਈਕ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਬੰਦ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਆਹੀ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਨ 10 days ਜੌਬ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, everyone was happy, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। it was like I would say way easier to find a job here than in other provinces। ਕਿਹੜੀ ਜੌਬ ਲੱਭੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਬਵੇ, ਓਕੇ, 8th street ਤੇ। I started as a sandwich artist there। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਵੀ, 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਡਰਕਰਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜੌਬ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨਸ ਤੇ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸੇਲਸ ਐਸੋਸੀਏਟ 7-Eleven ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਟਲੀਸਟ ਵਿਦਨ ਅ ਮੰਥ ਜੌਬ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਜਾਂ ਫਸਟ 2 weeks ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਾਂ ਮਿਲੀ ਮਿਲ ਹੋਵੇ। ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਮੈਕਸ ਟੂ ਮੈਕਸ ਮੰਥ ਕਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੌਬ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਵਿਦਨ ਅ ਮੰਥ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ ਜੌਬ। ਨਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜੌਬ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਜੌਬ ਲਈ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਲਾਈਕ ਸਾਰੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਚੇਨਸ ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪਸ ਇਹ ਉਹ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ ਆ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਜੌਬ ਦੇਅਰ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਜੌਬ ਜਾਂ ਕੋਈ, that can be a tough thing, but it's the same everywhere in Canada। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂ ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਈਕ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਜੌਬਸ ਤਾਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜੌਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੂਰਾ ਜੌਬ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਗਾ, ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜੌਬਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕਰੰਟਲੀ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਰਾਈਟ, ਕਿ ਜੌਬਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਰੂ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਵਰਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹਟਾਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਆਵਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੌਬਸ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ। ਬਟ ਬਾਕੀ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਟਰਾਈਂਗ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਇੱਧਰ if you're actually going to every place, ਨਾਲੇ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਵੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਈ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਲਾਈਕ ਫੋਟੋ ਲਗਾਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੌਬਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਏਜ। For entry level jobs they don't care about your any experience as well. They just need कि हाँ जी तुसी physically fit हो या whatever, just if you can work they'll hire you. They don't have any requirements like high school वाला भी नहीं ਹੁੰਦਾ mostly ਜਿਵੇਂ Tim Hortons ਜਾਂ Subway ਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। So it's ਬਟ ਇੱਥੇ ਦਾ fairly ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੈ? it's pretty simple. You have to keep it simple ਅੱਛਾ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵੇਖਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਰਸ ਨਾ ਪਾਓ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਕੀਪ ਇਟ ਸਿੰਪਲ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਰੱਖੋਗੇ ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਬੀ ਫਾਈਨ, ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਕਲਰ ਸਕੀਮ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਨ। ਆਪਦਾ ਤੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਜੌਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੀਡ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ। ਯਾ So if you mention your availability on your resume, that's gonna help you a lot, in especially in those kind of jobs, because they Entry need level. ਹਾਂਜੀ entry level, because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ flexibly available ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਰੈਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹ ਤਾਂ skill- ਸਿਖਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜੌਬਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇੰਡੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ A to Z ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਯੂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਯੂ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਯੂ ਵਿਦ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਤੇ ਹਾਂ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਕੁਝ ਜੌਬਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਜੌਬ ਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰ ਯੂ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ 12th ਗ੍ਰੇਡ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦੈਟ ਹੈਲਪਸ ਟੂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਸਮਟਾਈਮਸ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਹਾਇਰ ਯੂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਤੇ they'll hire you even more, like they'll more likely to hire you. ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਦੀ ਸਕਿੱਲਸ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ੂਮੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲਸ note down ਕੀਤੇ ਹਨ, like you're hard working and everything, and just like a small summary about yourself. Soft skills. Yeah, I would say that's enough for your resume for if you're looking for a part-time job. Entry level. Yeah, entry level or part-time or whatever ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਜੇ in case ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਜੌਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਰਮਲ ਨਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਸਟ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਹਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਦੀ ਈਮੇਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕੀਲੇ ਰੰਗ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਇੱਥੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਈਏ ਨਾ ਰੈਜ਼ੂਮੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਐਮਪਲੋਇਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਰੈਜ਼ੂਮੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਬਵੇ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਆਪਦਾ ਡਰੌਪ ਕਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਐਵੇਂ, ਅਨਲੈਸ ਅੰਟਿਲ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਸਬਵੇ 'ਤੇ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਬਵੇ ਦਾ ਹੀ ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਲਾਈਕ ਦੇਅਰ ਸਿੰਪਲ ਰੈਜ਼ੂਮੇਜ਼ ਦੈਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟੈਂਡ ਆਊਟ ਕਿ ਇਟਸ ਨਥਿੰਗ। ਮੈਂ ਵੀ 100% ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਲੇ ਫੌਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਰੱਖੋ, ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਕ ਜਸਟ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੜਕੀਲਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਸਟ ਟੈਲ ਅਬਾਊਟ yourself in like a small paragraph, like 100 words max, I would say, or 50 words, है ना, and just highlight your skills like communication and everything. ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮਤਲਬ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਲ ਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹੈਡਲਾਈਨ 'ਚ ਫਿਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਸਕੈਚੁਅਨ,
ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਨੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਰਾਈਟ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਪਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਆਈ ਜਸਟ ਡਿਡਨਟ ਪੁੱਟ ਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਾਰਟ ਐਟ ਆਲ Okay. ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸਮਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਸਟ ਆਫਟਰ ਕੰਟੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਟੈਲਸ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਕਿੱਲਸ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਵਧੀਆ ਹੈ Okay. ਕਿ ਲਾਈਕ ਗੁੱਡ ਮਲਟੀਟਾਸਕਰ ਲਾਈਕ ਯੂ ਜਸਟ ਐਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਲਾਈਕ ਆਈ ਐਮ ਅ ਗੁੱਡ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਰਾਈਟ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਇਸ ਟਾਈਪ ਲਾਈਕ ਬੁਲੇਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਸਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ highlight the words you don't have to write like the whole lines and everything just ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਐਂਡ ਇਟ ਵਰਕਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਤੇ ਸਬਵੇ ਦੀ ਜੌਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ 8 ਮਹੀਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਲਾਈਕ ਅਬਾਊਟ 10 months ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਇਟ ਵਾਸ ਰੋਲਰ ਕੋਸਟਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਸਟਿਲ ਹਾਲੇ ਕੋਵਿਡ ਥਰੂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ ਡਾਈਨ ਇਨ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਮੋਸਟਲੀ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਬਵੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਾਲੇ ਇੰਨਾ ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਈਟਿੰਗ ਆਊਟ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਈਜ਼ੀ ਵੈਨ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਲਾਈਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਨਾਰਮਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਬਵੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਲੀਨਿੰਗ ਜਾਂ ਸਬਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ ਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਟ ਵੰਸ ਦ ਕੋਵਿਡ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਂਡਡ ਲਾਈਕ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਰੇ ਰਸ਼ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸੋ it was nice then too but sometimes I felt कि हाँ भी मैं overwork कर रहा हूँ for the job I'm actually doing ਨਾਲੇ ਜਿੰਨੀ pay ਹੈ हाँ जिन्नी pay है ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ because they pay you minimum mostly fast food they just pay you minimum they don't pay you much over and ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ expect ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਬਟ ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅਨਦਰ ਜੌਬ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਭੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਆਈ ਡੋਂਟ ਸੀ ਮਾਈਸੈਲਫ ਵਰਕਿੰਗ ਹੇਅਰ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਕੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ be good at cleaning I would say cleaning ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਬਵੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਯੂ ਹੈਵ ਲਾਈਕ ਨਾਰਮਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਈਏ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਹੈਲੋ ਜਸਟ ਬਟ ਸਬਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਉਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਬ it takes like 2 to 3 minutes until you are done with it's more like a small conversation yeah ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ like you have to be kind of good at communication with the person you're making subs and everything ਤੇ ਆਹ ਸੀਗੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ like kind of ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਲ ਟਾਕ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਤੇ ਆਹੀ ਸਭ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਨਲੀ ਉਹੀ ਹੈ like good customer service ਬਾਕੀ ਬ੍ਰੈਡ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਖੁਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰੈਡ ਵਗੈਰਾ ਲਾਈਕ ਡੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਫਰੋਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਡੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬਟ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਲਾਈਕ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਵਾਈਟ ਇਟਾਲੀਅਨ ਬ੍ਰੈਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਸਟ ਪ੍ਰੂਫਰ ਤੇ ਅਵਨ ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ ਦੈਟਸ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਰੈਡੀ ਬਟ ਕੁਝ ਬ੍ਰੈਡਸ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਸ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲਾਈਕ ਦੇ ਹੈਵ ਟੌਪਿੰਗਸ ਔਨ ਬ੍ਰੈਡਸ those you have exactly those you have to actually put the toppings on proper like but ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਲਾਈਕ ਕੁਝ ਵੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ they teach you even ਕਿ like if you don't know how to wash dishes they'll tell you that as well because ਇੱਥੇ dishes ਕਰਨ like ਕਿਸੇ restaurant ਤੇ dishes ਕਰਨਾ ਤੇ ਘਰੇ dishes ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਤੇ restaurant ਤੇ ਕਰੋਗੇ they will have 3 like different compartments just at the sink. One is sanitizing, one is just like a sink normal, and one's like filled with water and soap. अच्छा so like ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣਾ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈਵਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਤੇ ਸਬਵੇ ਫ੍ਰੀ ਵਗੈਰਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਕ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਕ ਸਿਰਫ 6 hours ਤੱਕ ਜਾਂ I guess 4 hours ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸੀ they used to give like 6 inch free sub ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ ਲਾਈਕ ਦੇ ਡੋਨਟ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਜੇ ਕੋਈ 6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਪਰ 8 hours ਦੀ
ਉਦੋਂ ਦੇ ਫੁੱਟ ਲੌਂਗ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਪਾ ਲਓ ਟੋਸਟ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ they don't care about that they just like give you a free meal you can make your own if like ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ ਪਾਣਾ ਪਾ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਵੈਜੀਸ ਪਾਣੀਆਂ ਪਾ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਪਾਣਾ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 7-11 ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਸਬਵੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੈਨ ਆਈ ਗੈਸ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਬਵੇ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ then I started working at 7-Eleven. 7-Eleven was, I would say, really good. It was a really chill job. It's like sales associate again, so you didn't have to do much. You just have to interact. ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸਬਵੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਈਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਰੋਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੱਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਵਰੀ ਡੇ ਸਿਰਫ ਲੈਟਸ ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਫ ਲੈਟਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਗਡ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਡਡ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੱਟ ਔਨ ਯੋਰ ਓਨ ਰਾਈਟ ਤੇ 7-Eleven ਵਾਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮੋਸਟਲੀ ਸਟਫ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਕਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਲੀਨਿੰਗ ਵੀ ਇਟ ਵਾਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਨੋਮੀਨਲ ਕਿ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਪੂਰੇ ਸਟੋਰ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਟੋਰ ਵੀ ਲੱਕੀਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲਾਈਕ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਲਾਈਕ ਕਾਰਨਰ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਸਟਮਰਸ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਲਾਈਕ ਟਿਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਵਿੰਗਸ ਉਹ ਜਸਟ ਬਟ ਦੇ ਵਰ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਵਾਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਈਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਦੇ ਆਰ ਗੁੱਡ ਫॉर ਲਾਈਕ 2 ਆਵਰਸ ਯੂ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਚਿਲ ਜੌਬ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਸਬਵੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਸਬਵੇ ਤੇ ਆਈ ਵਾਸ ਗੈਟਿੰਗ ਮਿਨੀਮਮ ਲਾਈਕ $12 ਤੇ ਉੱਥੇ $14 ਸੀਗੀ ਓਕੇ $2 ਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਬਟ ਸਟਿਲ ਇਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਇਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੰਪ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਨਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗੀ ਜੌਬ ਹਨਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ 7-Eleven ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਹੀ ਸਭ ਸੀਗਾ ਮੋਸਟਲੀ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ 7-Eleven ਤੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕੰਮ ਕੁਝ 7-Eleven ਤੇ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੈ ਰਾਈਟ $14 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਆਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ 7-Eleven ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਕ ਆਫਟਰ ਸਰਟਨ ਟਾਈਮ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਈ ਗੈਸ ਉਹ ਐਵਰੀ 5 to 6 months ਦੇ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਈਕ 80 cents to $1 ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਯਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲਾਈਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੀਗੇ ਲਾਈਕ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਕੈਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਾਈਕ 7 ਰਿਵਾਰਡਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੈਨ ਕਰੋਗੇ ਦੈਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਯੂ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ fulfilling the goal of the store and everything so that helps your overall score with this company and everything ਤੇ benefits ਵੀ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ part time ਸੀਗਾ ਤੇ I didn't opt for the benefits ਕਿਉਂਕਿ you have to work certain amounts of hours ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ benefits ਮਿਲੇ ਹਨਾ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਲਾਈਕ benefits ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ if our store did pretty good like in such some kind of like event or something ਕਿ like ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਸ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਬੋਨਸਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨਸ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ some part of the bonuses were divided between employees as well ਅੱਛਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬੋਨਸ 'ਚ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ I would say every 3 months it was still like $60 to $70 I would say but ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਪਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਟੇਲ ਸਟੋਰਸ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਰੀਟੇਲ ਚ देयर आर नो ਟਿਪਸ অর ਸਮਥਿੰਗ ਬਟ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਆ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ if you stay for the whole summer they're going to give you $300 for that and they gave $300 to every employee as well ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਥੋੜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਬਵੇ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਬਵੇ ਤੇ ਜਸਟ ਇਟ ਵਾਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਬੇਸਿਕ ਜੌਬ ਇਟਸ ਨਥਿੰਗ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਫੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੌਬ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ ਬਟ
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਬਵੇ ਦੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 7-Eleven ਦੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਜਾਨ ਬਚਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? 7-Eleven ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ 7-Eleven ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਾਂ ਘੱਟ ਲਾਈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 1 ਜਾਂ 2 ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀ ਮੋਸਟਲੀ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ। ਬਟ ਸਮਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਮਰ 'ਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਸਬਵੇ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਸਬਵੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਕ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਜਾਨ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ 7-Eleven ਪ੍ਰੀਟੀ ਚਿਲ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਥੋੜੀ? ਹਾਂਜੀ 7-Eleven ਉਹ ਉੱਥੇ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਆਵਰ 'ਚ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਾਈਟ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਦੀ ਪੇਡ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਲਾਈਕ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨਪੇਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਦੀ ਜਾਂ 5-10 ਮਿੰਟ। ਲਾਈਕ ਸਬਵੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਲਾਈਕ ਮੀਲ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੇਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਟ ਲਾਈਕ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟਸ। ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਈਕ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ ਫਾਸਟ ਫੂਡ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ 7-Eleven 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਨਲੈਸ ਐਂਡ ਅੰਟਿਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਇਟਸ ਯੋਰ। ਤੇ ਪੇਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਪੇਡ ਫॉर दैट, ਯੂ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਕਲੌਕ ਆਊਟ। ਐਂਡ ਯਾਰ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਬਵੇ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾ ਪਾਵਾਂ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਬਵੇ ਦਾ ਇਟ ਵਾਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਹੈਕਟਿਕ ਜੌਬ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਬਵੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੈਕਟਿਕ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੋਸਟਲੀ ਸਬਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੇ ਲਾਈਕ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਲਾਈਕ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈਕਟਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਰਮਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਐਵਰੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਰਗਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਸੈਟ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤਾ। ਸਬਵੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਸੈਟ ਰੈਸਿਪੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਣੀ, ਮੀਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ, ਵੈਜੀਜ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਆਹ ਪਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਰਹੂਗਾ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਸਟਮਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾਈਨ ਅਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈਕਟਿਕ ਸੀਗਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਛ, ਕਲੀਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਉਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰ ਲਵੇ ਬੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਲੈਣਾ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਸਟਮ ਮੇਡ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਸਬਵੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਕ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਐਵਰੇਜ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬਣਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੋਸਟਲੀ ਲਾਈਕ ਫਾਸਟ ਫੂਡ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਭ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਂਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਯੂ ਆਰ ਨੈਵਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਫॉर ਐਨੀਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੂੰ ਹਾਂ ਵੀ ਹਫਤੇ 'ਚ 4 ਗਲਤ ਸਭ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਦਿਨ 'ਚ 3-4 ਸਭ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ,
ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਰੀਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਵੇਂ, ਬਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੰਪਥਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ, ਹਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਊਗੀ ਗਲਤੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਲੋਕ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੰਮ, ਹਨਾ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਐਵੇਂ ਜੌਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਨੀ, ਬੈਕ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਵਾਵਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਇਹ ਉਹ, ਬਟ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਸਭ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਵੇਂਗਾ, ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਨੀ ਜੌਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, 7-11 ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਠੀਕ ਸੀਗੀ, ਰਾਈਟ? ਤੁਹਾਨੂੰ $14 ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ 2021 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਲਿਆ ਓਲਿਵ ਗਾਰਡਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਟਾਲੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਓਲਿਵ ਗਾਰਡਨ ਇਟਾਲੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਲੇ ਜੌਬ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਰਵਰ ਦੀ, ਰਾਈਟ? ਸਰਵਰ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਫੀਮੇਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਜੌਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਲਾਈਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਟੂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੈਕਟਸ ਕਲੱਬ ਕੈਫੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਹਨਾ, ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਲਾਈਕ ਫੀਮੇਲ ਸਰਵਰਸ ਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਹਾਇਰ ਮਚ ਲਾਈਕ ਮੇਲ ਸਰਵਰਸ। ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਓਲਿਵ ਗਾਰਡਨ, ਯੂ ਵੁੱਡ ਸੇ ਲਾਈਕ ਘੱਟ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਵੀ ਮੇਲ ਸਰਵਰਸ ਆਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਫੀਮੇਲ ਸਰਵਰਸ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਲਾਈਕ they don't have a criteria ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ female servers ਹੀ hire ਕਰਾਂਗੇ, they're gonna hire anyone they like, they don't care about gender in that। okay, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ imply ਕਰਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ? ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਸਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਆਈ ਗੈਸ ਹੁਣ 2 years ਹੋ ਗਿਆ ਓਲਿਵ ਗਾਰਡਨ ਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਜਸਟ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਸੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਮੈਟ ਹਿਮ ਐਟ ਸਪਿੰਕਸ, ਲਾਈਕ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਚਲੋ ਆਈ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਹੀ ਵਰਕਸ ਐਟ ਓਲਿਵ ਗਾਰਡਨ ਐਜ਼ ਅ ਸਰਵਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਰਵਰ ਵੈਸੇ ਨੋਰਮਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਰ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਟਿਪ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਹੁਣ ਟਿਪਿੰਗ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਟਿਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਨਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਲੋਕ ਟਿਪ ਕਰਕੇ ਵਟਐਵਰ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲਾਈਕ ਅ ਡਾਈਨਿੰਗ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਟਿਪ ਕਰਦੇ, ਲਾਈਕ ਦੇ ਪੇ like 10-15% 20% or sometimes 25% as well of the total order, like ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਹਨਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਸਟਿਲ ਆਪਣਾ ਪੈਲਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਸਟਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟਿਲ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਕ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਟਿਪਿੰਗ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਬਟ I don't think so a lot of people tip at Indian restaurants specifically, ਹਨਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਪਿੰਗ ਦਾ ਕਲਚਰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹਨਾ। ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹ ਟਿਪਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਟਿਪ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ। ਓਕੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ 1-2 ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਓਲਿਵ ਗਾਰਡਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਵੀਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਲਾਈਕ 30 to 35 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਕ ਟੋਟਲ ਫॉर ਅ ਵੀਕ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਤੇ ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਵਰਕ ਮੋਰ ਦੈਨ 20 ਆਵਰਸ, ਰਾਈਟ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਹਟਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਫॉर ਅ ਵੀਕ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। So they didn't hire me then, ਚਲੋ then I guess ਮੈਂ April 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸਿਸ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਲਾਈਕ ਚਲੋ ਫਿਰ I guess April 30th
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 올ਿਵ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਣੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ? ਜਸਟ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੂਮੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਬਟ ਯਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਸਟ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆਏ ਦਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਕੇਡਿਊਲ ਯੂ ਫॉर ਅ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਐਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਥਿੰਕ that they wanna hire you or not right away। ਹਾਂਜੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਾਈਟ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਟ ਹਾਇਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾਈਕ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਕਾਲ ਯੂ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਦੇ ਡਿਡਨਟ ਕਾਲ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਮ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਕੇਡਿਊਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਸਟ ਸੈਡ ਆਈ ਵਿਲ ਕਾਲ ਯੂ। ਚਲੋ ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਫਸਟ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ਨਟ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੇਜਰ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ culinary ਮੈਨੇਜਰ। ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ? ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਦੇ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮਚ ਅਗੇਨ ਆਸਕ ਅਬਾਊਟ yourself ਕਿ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਨੈਰੀਓਜ਼ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਆ ਫਾਸਟ ਪੇਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ 올ਿਵ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਗੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੈਸਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਗਲਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰੂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੀਟੀ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਰੂਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ। ਕੋਈ ਔਖਾ ਸਵਾਲ? ਔਖਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਕ ਆ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਆਫ ਕੋਰਸ ਫੇਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਤੇ ਹਨਾ, ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਥੇਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਜੌਬ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ, ਇਟ ਡਸ ਕਾਊਂਟ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਟ ਸਟਿਲ ਯੂ ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਰਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਲਾਈਕ 7-Eleven it's kind of a corner store like ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰ ਕੰਪੈਰੇਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਸੋਚਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 7-Eleven ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ 7-Eleven ਇਟਸ ਅ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਤੇ ਗੈਸ ਭਰਵਾਉਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਟ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਵੇਂ ਸਭ, ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਲਾਈਕ ਕੰਪੈਰੇਬਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ 올ਿਵ ਗਾਰਡਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਐਜ਼ ਅ ਸਰਵਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਰਵ ਯੂਰ ਗੈਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋ ਐਵਰੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਕੁਝ ਐਟੀਕੇਟ ਉਹਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਕ 4 to 5 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਡੇ ਦੇ ਟੀਚ ਯੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਾਈਕ ਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਸਰਵ। ਮੈਂ ਸਬਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਸੈਂਡਵਿਚਸ ਬਣਾਏ ਆ ਬਟ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰਵਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਵਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਫਰਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, how do you have to greet your guest ਹੈ ਨਾ, ਅਪਰੋਚ ਕਿੱਦਾਂ। ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਹੈਲੋ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਸਟ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਈ ਲਾਈਕ ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ ਯੋਰ ਆਰਡਰ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ।
there's certain like points you have to hit ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਹਮ। ਤੁਸੀਂ ਓਲਿਵ ਗਾਰਡਨ ਆਏ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਲਾਈਕ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮੇਕ them feel comfortable Make them feel at ease comfortable, ਕਰੋ yeah. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ and the other thing is they say treat them as your family members ਓਕੇ at Olive Garden specifically I would family say. members that you like Yeah, you can say that. Not No, every- not- not all the family members, but yeah, family members you like. But ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਕ ਗੱਲਬਾਤ ਐਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂ ਜਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਲਾਈਕ ਫਾਰਮਲ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰ ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਕੈਜੂਅਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਫਰਟ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਫਰਟ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਗਰ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਮਗਰ ਹੀ ਹੱਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹਸਾ ਕੇ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋਕ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਲੈ ਲੈ ਆ ਮੰਗਾ ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆ ਵਿਟ ਸੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਬਟ ਫਰਸਟ ਡੇ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚੋਂ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ 4 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਆ 3 ਦਿਨ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਲਾਈਕ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂ ਆਈਟਮ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਐਲਕੋਹਲ ਮੋਸਟਲੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਐਲਕੋਹਲ ਕਾਫੀ ਸੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵਾਈਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਾਈਕ ਐਟ ਓਲਿਵ ਗਾਰਡਨ ਵਾਈਨ ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਇੰਟੀਗਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਮੈਨੂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਵੀ ਹੈਵ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਪੇਜ ਪੂਰਾ ਵਾਈਨ ਮੈਨੂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਲਾਈਕ ਦੇ ਟੀਚ ਯੂ ਅਬਾਊਟ ਵਾਈਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਾਈਨਸ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਵਾਈਨ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਹਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਵਾਈਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗੀ ਜਾਂ ਆਹ ਡਰਿੰਕ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗੀ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਆਰਡਰ ਦੈਟ ਹਨਾ ਸੋ ਦੈਟ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਲਸ ਵੀ ਵਧੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਦੂਜਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੀ ਨੋਜ਼ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਨਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਤੇ ਲਾਈਕ ਆ 5 ਦਿਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸਟ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਨਾਈਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰਵਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਟਸ ਗੋਣਾ ਬੀ ਅ ਲਿਟਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਰਵਿੰਗ ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਬਟ ਸਰਵਿੰਗ ਲਾਈਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਵੀ ਕਰਦੇ 1-2 ਟੇਬਲ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰਵਰ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਆਊਟ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਡੋ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਚ ਬਟ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਸਰਵ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਈ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਏ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਣਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਮਨ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਲਾਈਕ ਜਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਓਲਿਵ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟਿਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਲ ਪਾਰਕ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਐਵਰੀ ਡੇ ਯਾ ਲਾਈਕ ਜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਯੂ ਮੇਕ ਅਬਾਊਟ $100 ਸ਼ਿਫਟ ਹਨਾ ਅਰਾਊਂਡ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ 4 ਘੰਟੇ ਓਕੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸ਼ਿਫਟਸ ਹੁਣ ਸਰਵਿੰਗ ਜੌਬ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਦੇ 8 ਆਵਰਸ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਬਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆ 7 8 ਆਵਰਸ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ 6 ਆਵਰਸ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਸਰਵਿੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਲਾਈਕ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਰਵਰਸ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਨਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਰਵਰਸ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਫਟ ਮੈਕਸ ਟੂ ਮੈਕਸ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ 6 ਆਵਰਸ ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨਿੰਗ ਸਰਵਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 4 ਜਾਂ 5 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 10 o'clock ਜਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ 11 o'clock ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ ਮੋਸਟਲੀ 5 to 6 ਆਵਰ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕਐਂਡਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਮੋਰ ਦੈਨ 100 ਲਾਈਕ ਅ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਸਮ ਡੇਜ਼ ਯੂ ਐਵਰੇਜ 100। ਹਾਂਜੀ ਐਵਰੇਜ 100 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਲਾਈਕ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ completely on the people you are serving, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈਨਾ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਈ ਮੋਸਟਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਆਹ ਮੈਂ ਮੰਗਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਸੀਜਨ ਦਾ ਬਰਡਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਟੇਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਬਟ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਟੇਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਮੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, I recommend Alfredo sauce for them, and some people just don't like creamy stuff, then I say get marinara sauce, pasta, like everything. So I would say ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ recommend ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਲਾਈਕ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਟਿਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਟਸ ਦ ਪਾਰਟ ਆਫ ਗਿਵਿੰਗ ਅ ਗੁੱਡ ਸਰਵਿਸ, ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਕੋਰਸਿਸ ਆਫ ਮੀਲ, ਲਾਈਕ ਫਰਸਟ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ 20 ਮਿੰਟਸ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ। It's like once they're done with first course, like within 5 to 10 minutes max, they get their main entree. Yeah. They, although I would say, baki again it's completely person to person, and tipping is also optional. So some people don't tip as well. ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਲੱਕ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਵਰਲੀ ਵੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰਵਿੰਗ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਮਿਨੀਮਮ ਆਪਣੀ 13 ਹੈ, then ਤਾਂ ਕਰਕੇ I get paid $13 an hour for ਹੋਰ ਕੋਈ perks ਹੈਗੇ Olive ਦੇ? ਹਾਂ ਸਾਡੇ benefits ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, like even if I'm doing part time right now I'm still getting like health benefits, dental insurance, ਤੇ like ਆਈ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਲਾਸਿਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਆਈ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਕਲੂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ it got covered from half from university, half from Olive Garden. Okay. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਗਲਾਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਫੁੱਲ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡੈਂਟਲ ਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਜੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗਲਾਸਿਸ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ it was like about $200, but it got covered from ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ Olive Garden. ਨਾਈਸ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਉਹ ਲਾਈਕ Olive Garden ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜੌਬਸ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਵਰਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ Olive Garden ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਈਵਨ ਫॉर ਅ ਸਰਵਰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਰ ਹੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲਾਈਕ ਨਾਟ ਅ ਸਿੰਗਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਟ Olive Garden ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਓਨ ਕਰਦੀ ਹੈ Olive Garden ਲਾਈਕ ਡਾਰਡਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਓ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਖਾਣਾ ਲਾਈਕ ਮੋਸਟਲੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫਾਈਨ ਡਾਈਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਕ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਫ੍ਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਲਾਈਕ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। You get discount? Yeah, so how it works is like I get 50% discount after or before the shift on any kind of meal, but I do get like one free meal too. Free meals, but it's limited menu. So like it's soup and salad, that's the one option, or like one spaghetti with some kind of sauce. Yeah, pretty basic for the free meal, but if you want to buy like something special, you get 50% off.
ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਾਈਕ ਵਿਦਆਊਟ ਸ਼ਿਫਟ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਣਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ then you get 25% ਆਫ ਲਾਈਕ ਹੋਲ ਟੇਬਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਈਸ ਓਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਵਰ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਕ ਟਰਮ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਜੌਬ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਅ ਮਿਨੀਮਮ ਪੇਇੰਗ ਜੌਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਲਾਈਕ ਜਸਟ ਫॉर ਵਰਕਿੰਗ ਅ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸਰਵਰ। ਐਵਰੇਜ $20 $22 ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ? A little more than that too sometimes, like it depends. Sometimes it can be way like about Yes. $35-40 an hour too. Yeah, not gonna lie, it can be that. Yes. But that's like a really good day for you, like tables बहुत ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ busy ਸੀਗਾ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਫੀਸ ਦਾ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰਮਸ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਪ ਹੀ ਪੇ ਕੀਤੀ, ਆਈ ਸੇਵਡ ਐਂਡ ਆਲ। ਬਟ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲਾਈਕ when I came it was $18,000 for a year, and now for the next upcoming term it's going to be about $35,000 to $36,000 a year. They I would say I can still manage about half of it, but full ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਬਟ I guess colleges ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲੇ I guess ਉਹੀ ਸੇਮ ਹੀ $18,000 to $20,000 ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। I would say ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗੀ, but as a university student it's gonna be a little challenging. 20-25,000 ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ 20,000 ਜਾਂ 20 ਫਿਰ ਲਾਈਕ 25,000 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਯੂ ਕੱਟ ਯੂਰ 22 you can still manage like, but of course you have to sacrifice a lot too ਹਨਾ ਤੁਹਾਡਾ like ਹਾਂ lifestyle ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ, but still yeah you can manage that. But ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਤਾਂ I would say ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, but still I can manage most part of it. I'm trying to at least. ਨਾਈਸ ਨਾਈਸ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਲਾਸਟ 2 terms weren't the greatest for me. It did affected the studies ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾਲ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ while they're studying at a university or like college, they normally don't do work during the school time. Like ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਇੰਟਰਸਟ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਤੇ ਫੀਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਜ਼ੀ। ਬਟ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਟਸ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਫੀਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟੱਡੀਜ਼ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। But ਠੀਕ ਹੈ, like you can still manage to do everything, like you can still try and score good in your classes, but ਹਾਂ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਔਖਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹਿਣ? ਲਾਈਕ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਜੌਬ ਸਰਚ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਰ ਦੀ ਜੌਬ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੁੰਡਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕੁੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ 3rd ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਪਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇ ਵੇਜ ਲਾਈਕ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਔਨ ਪੇਪਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਯੂ ਐਂਡ ਅਪ ਯੂ ਨੋ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 7-11 14 ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਰਵਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਰਵਿਟ ਰਾਈਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਟ ਰਾਈਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਐਟਲੀਸਟ ਇਨ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਟਲੀਸਟ 19 ਕਿ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਸਰਵ ਐਲਕੋਹਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਮਿਨੀਮਮ ਏਜ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਡਰਿੰਕ ਐਲਕੋਹਲ ਐਂਡ ਸਰਵ। ਯੈਸ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸਰਵਿਟ ਰਾਈਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਦੈਟ ਸਰਟੀਫਾਈਜ਼ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਰਵਿਟ ਰਾਈਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਰਵਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਲਕੋਹਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਕਰੇ ਯੂ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਗਿਵ ਦਮ ਸਰਟਨ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ ਯੂ ਆਰ ਗੋਨਾ
intoxicate that person a lot and ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਏਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਐਲਕੋਹਲ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਐਲਕੋਹਲ so you can do that and how to deal with actually if someone is drunk how to deal with them and everything ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਆਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਮਾਈਨਰ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਤੀ alcohol like it's jail time and everything for you it's job ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਫੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਵੈਸੇ ਹੋਇਆ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਥਿੰਗ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਈਨਰ ਨੂੰ ਕਰਤੀ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਲਾਈਕ we have to ask ID every time we serve someone like of course ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਏਜਡ ਹੈਗਾ ਲਾਈਕ 30s ਚ ਹੈ we're not gonna ask them for ID but certification ਚ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ like if anyone's 25 or under or 30 or under you always have to ask ID same was at 7-Eleven as well like ਉਹਦੇ ਲਈ certification ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ but ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਗਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ anyone under 25 you should ID ਕਿਉਂਕਿ like we can only sell cigarettes to 18 or over ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ID ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਫੇਕ ID ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫੇਕ ID ਹੈ ਜਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ID ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਲਾਈਕ ਟੈਲ ਬਿਟਵੀਨ ਦੋਸ ਟੂ IDs ਲਾਈਕ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਾਈਕ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਜੌਬ ਐਜ਼ ਅ ਸਰਵਰ ਲਾਈਕ recommend ਨਹੀਂ not recommended ਤੇ pretty sure they're not gonna hire as well ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਵੇ ਤੇ 7-Eleven ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਪੀਪਲ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਰਵਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਈਜ਼ੀਅਰ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਈਕ ਸਿੰਪਲ ਜੌਬ ਲਾਈਕ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਟਾਸਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਲਾਈਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰਵਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੋਨਾ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਸਰਵਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਹੀ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਜਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ 7-8 ਟੇਬਲ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਰਵ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਲਾਈਕ ਸਮ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਵਿੰਗ 'ਚ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਟ no doubt ਹੈਗਾ but try to gain experience in some other job so that you know how to deal with people your communication skills get better then you can obviously apply for jobs like serving or something like that but yeah the main point is gain some communication skills gain some skills then go into serving yeah if you want nice because also like serving ਸਾਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਈ people like ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ they're kind of an introvert they don't want to talk with a lot of people then I would say you can do in kitchens and everything ਹੈ ਨਾ kitchen is also ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ olive 'ਚ ਇੱਕ host ਹੈ that's like front of the house ਹੈ which ਸਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ serving ਆ ਗਈ to go specialist ਹੋ ਗਿਆ host ਤੇ bartender back of the house 'ਚ kitchen dish area 'ਚ like ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਲਾਈਕ ਕਿਚਨ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਤੇ ਡਿਸ਼ ਏਰੀਆ ਤੇ ਲਾਈਕ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਆਈ ਗੈਸ ਆਰਟਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ $18 ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ $18 ਐਨ ਆਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਚਨ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਕ ਆਰਲੀ ਵੇਜਸ ਜੌਬ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰੇਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਰੇਜ਼ ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਵਰੀ ਕੁਆਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਗੈਸ, ਕੁਆਟਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ Olive Garden ਤੇ ਤਾਂ। ਨਾਈਸ। ਸਰਵਰਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਜ਼? ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਦੈਟ ਮਚ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਵ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ। ਤੇ ਬਟ ਯਾ ਯੂ ਡੂ ਗੈਟ kind of like again same like 7-Eleven 75 cents to $1 raise or something like that. Nice. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਹੈ Olive Garden, it's like a big corporation. ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ, you can be a manager at Olive Garden too, at other restaurants too. So ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਹੈ I guess we have 5 managers ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 managers ਤਾਂ they used to just work as a hourly employee. ਸਾਡਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕੁਝ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਮੈਨੇਜਰ ਲਾਈਕ ਨਾਟ ਜਨਰਲ ਲਾਈਕ ਨਾਰਮਲ ਮੈਨੇਜਰ ਆਈ ਗੈਸ ਲਾਈਕ 2 to 3 years ਬਾਅਦ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸੈਸਕਟੂਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਫ ਅ ਨਿਊ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਓਪਨਸ ਅਪ ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਦੇ ਆਰ ਗੋਨਾ ਮੇਕ ਯੂ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਓਵਰ ਦੇ। ਬਟ ਨਾਰਮਲ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਐਜ਼ ਅ ਸਰਵਰ ਬਾਰਟੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਫਟਰ ਲਾਈਕ 7-8 months ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਨੀਡਡ ਅ ਮੈਨੇਜਰ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੂ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ 7-8 months ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣ ਗਈ। ਨਾਈਸ। ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਗੁੱਡ ਜੌਬ, ਯੂ ਹੈਵ ਫਿਊਚਰ ਟੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੇਜਰਸ ਗੈਟ ਗੁੱਡ ਪੇ। ਲਾਈਕ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ ਮਚ ਦੇ ਗੈਟ ਪੇਡ ਬਟ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਦੇ ਗੈਟ ਪੇਡ ਗੁੱਡ ਐਂਡ I guess they have about 2 weeks off every month. Oh, अच्छा. Paid. ਉਹ ਵੀ 2 weeks or 1 week off every month ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰॉ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ, ਹਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਸਬਵੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨਸ ਜਾਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਈ ਲੋਕ ਮੂਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ PR ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਸਬਵੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਐਵੇਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਮੂਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਲਾਈਕ PR ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ PR ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। Olive Garden 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ? ਆਈ ਗੈਸ ਸਾਡੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਲੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਟ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਹਾਂਜੀ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਮੇਨਲੀ ਬਟ ਉਹ ਕਿਚਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰੇ ਸਰਵਿੰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਨਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ PR ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਮਿਨੀਮਮ 30 ਆਵਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਈਕ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਹੀ 25 ਆਵਰਸ ਹੀ ਬਣਦੇ ਲਾਈਕ 30 ਆਵਰਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇਟਸ ਫॉर ਕਿਚਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਿਚਨ ਹੈਵ ਲਾਈਕ 8 ਆਵਰਸ ਆਫ ਸ਼ਿਫਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਧਰੁਵ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਰਵਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਰਵਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕੋਈ ਜੌਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੌਬਸ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਿਰਫ Olive Garden ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਸਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਟ ਸਰਵਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਲਿਵ ਆਫ ਟਿਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੂਗੀ ਨੋ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਪਫੁਲੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।